آج کا باب جہاں سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الفتن کا چھٹا باب۔ باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب الفتن میں۔ باب اس بارے میں، لا یأتی زمان کہ کوئی زمانہ نہیں آتا، الا الذی بعدہ شر منہ سوائے اس کے کہ اس کے آج والا جو بعد میں زمانہ آتا ہے وہ اس سے زیادہ شر والا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ گزر جاتا ہے اس میں کم شر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس میں زیادہ شر ہوتے ہیں۔ یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ شر بڑھتے رہتے ہیں اور ہر زمانے کے بعد شر بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور اس حدیث کی شروعات امام بخاری اس طرح فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف، مجھے میرے استاد محمد بن یوسف نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سفیان نے بیان کیا، اور اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدثنا سفیان یعنی محمد بن یوسف کو سفیان نے بیان کیا، اور اس کی شرح میں لکھا ہے سفیان ہوا ثوری، یعنی یہ سفیان اس طرح سفیان بن عوینہ ہے اور اس طرح سفیان ثوری ہے، اور یہ جو سفیان یہاں سے مراد ہے یہ سفیان ثوری ہے۔ عن زبیر بن عدی، انہیں زبیر بن عدی نے بیان کیا۔ یہ زبیر بن عدی کے ترجمے کے بارے میں یہ خود لکھتے ہیں کہ زبیر بن عدی کون تھے؟ ہوا کوفی ہمدانی، یہ جو ایک بندہ تھا یہ کوفی تھے، ہمدانی تھے۔ وہو من صغار التابعین، یہ صغار تابعین میں سے ہے، اور اس کے بارے میں فتح الباری میں ایک بہترین بات لکھی ہے، ایک علمی نقطہ لکھا ہے: وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث، اور بخاری میں اس سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے سوائے اس کی۔ یعنی الزبیر بن عدی جو ہے یہ کوفی ہمدانی تھے اور یہ صغار تابعین میں تھے، اور اس کی کنیت تھی ابو عدی بھی اس کو بولتے تھے، تو یہ صغار تابعین میں سے ہے، اور صحیح بخاری میں اس کے سوا اور کوئی روایت ان سے جو ہے نقل نہیں۔ فرماتے ہیں عدی بن زبیر قال اتینا انس بن مالک، ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اور انس بن مالک کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ نے ان کی بہت لمبی عمر دی تھی، اور وہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے ان اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ عمر بخشی، اور انہوں نے جو ہے بہت زمانہ دیکھا تھا۔ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اور انہیں زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس آئے، اور انس بن مالک کے پاس ہم نے شکایت کی اس چیز کی، ما نلقى من الحجاج، جو ہمیں حجاج سے ہوتا تھا، یعنی جو ہمیں حجاج سے ملتا تھا۔ یعنی اصل میں اس کے بارے میں فرماتے حجاج کون؟ ای ابن یوسف الثقفی الامیر المشہور، یعنی حجاج بن، اس کا پورا نام ہے، ایک تو تھا حاجی، اس کی جمع ہوتی حجاج، یہ حجاج ہے، اس کا نام تھا الحجاج، اصل میں استاد تھے
اس کے بعد گورنر بنے اور بہت ہی ظالم شخص گزرے ہیں۔ اسی لیے عدی بن زبیر جو تابعین میں سے تھے، صغار تابعین میں سے، اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگ تھے، یا حضرت انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب خادم بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور ان سے بہت ساری روایات جو ہیں نقل کی ہوئی، ان نے راوی ہیں، بہت سارے مرویات ہیں ان سے۔ تو ان کے پاس زبیر بن عدی آئے اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگ ہوں گے کیونکہ اس عطینا ہم آئے، اور شکایت کی کہ ہمیں جو ہے حجاج سے کچھ ظلم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، انہیں اس کا پورا نام تھا حجاج ابن یوسف، یعنی اس کے باپ کا نام یوسف تھا اور اس کا قبیلہ تھا الثقفی، یہ ثقفی تھے، اور یہ عباس نے جو ہے ان کے بڑے ظالم بادشاہ میں گزرے ہیں وائرس کے، یعنی بہت زبردست ظالم قسم کے لوگ، زبردست ظالم تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس کی شکایت کی، جس کے بارے میں فتح الباری میں لکھا ہے والمراد شکواہم ما یلقون من ظلمہ لہم، یعنی وتعدی، یعنی جو ان سے وہ ظلم اور جو وہ خلاف ورزی قانون کی کرتے تھے یا لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتے تھے، اس کے بارے میں زبیر بن عدی نے شکایت کی، کن کے سامنے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ فقال، تو اس کے بعد یہ حدیث تو یہاں تک موقوف ہے، فقال، ان نے کہا اسبرو، انہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں جب یہ ظلم کے بارے میں بات کی تھی زبیر نے حضرت انس بن مالک سے، تو انس بن مالک نے کہا فقال اسبرو، آپ صبر کرو۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں، کیا اس کے خلاف خروج کرے، کیا اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، کیا اس کے خلاف بغاوت کرے، تو فرمایا فقال اسبرو، تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان، کیونکہ تم پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آنے والا ہے، إلا الذي بعده الشر منه، کچھ روایات میں نے کچھ نسخوں میں لکھا ہے شر منه اور کچھ میں لکھا ہے الشر منه، مگر فتح الباری میں جو لفظ آیا ہے وہ الشر منه، اور روایات میں کہیں لکھا ہے شر منه۔ شر جو ہے یہ عام جو ہے ایسا ہی لفظ ہے، اشر جو ہے تفضیل ہے، اس میں ڈگری زیادہ ہے۔ انہیں اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، کہ تم پر کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ، یعنی آج کے دن کے مقابلے میں کل کے دن زیادہ شر ہو اور پرسوں اس سے زیادہ شر ہوگا، یعنی ہر گھڑی کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم بڑھتے جائے گا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس وقت تک یہ حدیث جو تھی یہ موقوف تھی، انہیں صحابی کا قول تھا، اگر وہی کہتے کہ اب کیسے پتا ہے، کیونکہ یہ صحابی کا علم ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو میں بیان کروں گا اور آخر ان چیزوں پر آئیں گے۔ اسی کے بارے میں یہ ہے ابن مسعود اس روایت کے بارے میں جو ابن حجر نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ لیس عام الا والذی بعدہ شر منہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے بارے میں فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، امس خیر من الیوم، یعنی کل کا دن جو تھا وہ آج کے دن سے بہتر تھا، والیوم خیر من غد، اور آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس کی شرح میں عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ایسی حدیث کے بارے میں، ان سے بھی ایک مشہور حدیث ہے جو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن، کل کا دن آج کے دن سے اچھا تھا اور آج کا دن کل کے دن سے اچھا ہوگا، اور اسی طرح قیامت تک۔ فرماتے اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ، فقال کذا وقع الشر بوزن افعل، میں نے کہا تھا دونوں لفظ ہے، شر بھی ہے جس طرح باب میں ہے بعد شر من، اور حدیث میں ہے اشر من، اور کچھ نسخوں میں شر من ہے۔ اشر کو بولتے بھی وزن افعل، یعنی تفضیل ہے افعل، یعنی زیادہ شر والا ہو، یعنی ہر دن شر والا۔ اس کے بعد حدیث میں آیا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو۔
इसके बारे में फर्क आई हत्ता तुम, यहाँ तक कि तुम इंतकाल कर जाओ। वक़द सबत फी सही मुस्लिम फी हदीस आखिर वअलमू अन्नकुम लन तरौ रब्बकुम हत्ता तुमूत, यानी हत्ता तलकौ रब्बकुम, यहाँ तक कि तुम अपने रब से मुलाकात करो। और इसके बारे में फरमाते हैं इब्न हजर, फरमाते हैं वअलमू अन्नकुम, यानी सही मुस्लिम की रिवायत, आई हत्ता तुमूतु, यानी तुम्हें तब तक सब्र करना है जहां तक तुम इंतकाल कर जाओ, मर जाओ, इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। वअलमू, और जान लो, कि सही मुस्लिम की रिवायत, अन्नकुम लन तरौ रब्बकुम, सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अपने रब को नहीं देख सकते हत्ता तुमूत, जब तक तुम इंतकाल न करो। यानी जो हत्ता तलको की शरह में ये हदीस इब्न हजर लाए हैं कि यहाँ से मुराद है जब तक तुम अपने रब से मुलाकात न करो, यानी जब तक तुम्हें मौत न आ जाए। फिर इसके बाद फरमाते हैं इसके बारे में समियतुहु मिन नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अब तक की हदीस जो था ये मौकूफ था, ये सहाबी का कौल माना जाता है, मगर इसके बारे में इब्न बत्ताल ने बेहतरीन बात कही कि ये हदीस जो है ये मौकूफ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो फरमाते हैं फी रिवायत अबी नईम समियतु ज़ालिका क़ाल इब्न बत्ताल हादल खबरु मिन आलामिन नबुव्वह, आप जिसके बारे में यानी समियतुहु मिन नबीकुम, ये क्यों कहा उन्होंने, यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने ये बात, हजरत अनस बिन मालिक ने ये बात क्यों कही कि आप सब्र करो क्योंकि इसके बाद आने वाला जो जमाना है वो ज्यादा शर वाला होगा, तो कोई भी ऐसा जमाना नहीं आएगा जिसमें शर ना होगा, तो फिर सब्र करो जहां तक अल्लाह से मुलाकात करो। फिर ये क्यों कहा समियतुहु मिन नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये क्यों कहा हजरत अनस बिन मालिक? इसकी वजह है, वो फरमाते इब्न बत्ताल फरमाते हैं कि असल में ये जो खबर है ये नबूवत की बाब में से है, बिफसादिल अहवाल, ये फसाद के बारे में है। और फरमाते हैं वज़ालिका मिनल ग़ैबि लज़ी ला यअलमु बिर्राय व इन्नमा युअलमु बिलवही, कहते हैं कि ये कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसको अक्ल के जरिए से, तजुर्बे के जरिए से या और किसी चीज से जाना जा सकता है, बल्कि इसका ताल्लुक वही के साथ, गैब के साथ, और जिस चीज का ताल्लुक गैब के साथ हो उसका ताल्लुक सिर्फ वही के जरिए ही जाना जा सकता है, क्योंकि असल में अल्लाह ही गैब जानने वाले हैं और वो वही के जरिए ही इस गैब पर किसी को मुतला करते हैं, तो कुरान की आयत। तो यानी अगर आप ये समझते हो कि ये जवाब अनस बिन मालिक ने अपनी तरफ से दिया था, गलत सोचते हैं, क्योंकि आने वाले जमाने में क्या होगा इसकी खबर कोई आदमी नहीं दे सकता इल्ला उसके पास वही आई थी, यही है। इसीलिए फरमाते इब्न बत्ताल ये नबूवत के दलाइल में से एक दलील है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो ये गैब की बातों में से था, अल्लज़ी ला यअलमु बिर्राय व इन्नमा युअलमु बिलवही, इसको नहीं जाना जा सकता राय से, अंदाजे से, या आपका व्यू पॉइंट है कि ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो वही के साथ है, वो इस इल्म के साथ है जिसका जो है अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म दिया। तो अब ये हदीस जो है मौकूफ नहीं बल्कि ये मरफू हदीस है, जब उन्होंने कहा कि मैंने ये बात इस बिरू से, जो मैंने अलग कलर रखा है इसका, इस बिरू से ये बात जो मैंने कही है ये मेरी अपनी बात नहीं है बल्कि मैंने ये नबी करीम से सुनी है, तो ये हदीस जो है मरफू हदीस है। अब इसमें कुछ बहुत सारे लोग कुछ मसाइल खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ आप हदीस में आया है कि मुतलकन ये आया है कि हर जमाना जो होगा उसके बाद आने वाला जमाना उससे ज्यादा शर वाला होगा, मगर इल्म ये भी कहता है और तजुर्बा ये भी कहता है कि जो हमने इल्म हासिल किया वो ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना जो था उसमें कम जुल्म थे हज्जाज के मुकाबले, जबकि वो उसके बाद आया, ऐसा हदीस के मुखालिफ दिख रहा है। तो इसके बारे में फरमाते इब्न हजर रहमहुल्लाह, फरमाते हैं वअजाब बअज़ुहुम अन्नल मुराद बित्तफ़ज़ील तफ़ज़ील मजमुल असर अला मजमुल असर फ़इन्न असर हज्जाज कान फ़ीही कसीर मिन अस्सहाबा फ़िल अहया व फ़ी असर उमर इब्न अब्दुल अजीज इनक़रज़ू। तो फरमाते हैं कि कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हदीस में आया था कि हर दौर के बाद जो दूसरा दौर होगा उसमें ज्यादा शर होगा, तो इसके बारे में फरमाते हैं कि फिर तो कुछ लोग ये भी एतराज करते होंगे, अकली एतराज ये भी है हदीस पर कि फिर हमें ये बताइए कि अगर इसके बाद आने वाला जमाना शर का होगा तो हज्जाज ने जुल्म किया, मगर इसके बाद किसी खानदान में से खलीफा आए उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उन्होंने जो है उनने अच्छे काम किए,
تو پھر پہلے والا دور کیسے خیر والا ہو؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے، یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پر کل ملا کے خیر والا زمانہ پھر بھی حجاج کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حجاج کے زمانے میں بہت سارے صحابہ زندہ تھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس میں کوئی شک نہیں جس زمانے میں صحابہ تھے وہ زیادہ خیر والا زمانہ ہے اس زمانے سے جس میں صحابہ نہ۔ تو یہ فرماتے وہ عجاب بعضهم، یعنی ادھر سے کیا مراد ہے، یعنی کسی اثر کو دوسرے اثر سے۔ تو یہاں پر وہی ترازو اسی طرح سے تولا جائے گا جس طرح نبی کریم نے تولا ہے خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یا خیر القرون قرنی، تو یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وفی صحیحین، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اور ایک بات یہاں پر جو ہے اس میں تھوڑا مطلب جو ہے یہ شر کیوں بڑھ جائے گا، شر دن بدن کیوں بڑھ جائے گا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاء، جب علماء چلے جائیں گے، استصوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر فعند ذلك يحلقون، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ علماء اٹھیں گے، وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بھی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے۔ تو جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے لوگ ہلاک ہوتے جائیں۔ اس کے بعد اور ایک اعتراض کا جواب اس میں دیتے ہیں، یار میں نے کہا تھا نا کہ محدثین کی شروحات جب پڑھتے ہیں جتنے بھی عقلی سوالات آتے ہیں کہ وہاں سے تو اچھا ہے، کل ملا کے تو صحابہ کا دور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی بھی تھی تو لوگوں نے اس کو صحیح بھی کیا، جیسے اس صحیح بخاری کتاب الفتن کو ہم آگے آگے پڑھیں گے، اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی تھی کسی آدمی سے تو صحابہ نے اس کو ٹوکا تھا، روکا تھا، اسی لیے اس میں کم فتنے، سب سے کم فتنے اور کم شر، اس کے بعد زیادہ شر بڑھتے گئے اور آخر۔ اب اور ایک سوال اٹھتا ہے، جو سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ایمان اس بات پر ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی کی تھی، اس چیز کو جو ہے ہمیں بتلایا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پھر سے آئیں گے، مہدی پھر سے آئیں گے، تو یا خاص کر ان کے بارے میں کہ وہ عدل سے جو ہے انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، تو اس کے جواب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہر زمانہ آنے والا جو زمانہ شر کا ہوگا، تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرماتے ہیں وَاسْتَقَلُوا أَيْضًا زمان عیسیٰ ابن مریم بعد زمان دجال، کیونکہ دجال کے بعد کس کا زمانہ ہے؟ کیونکہ دجال کو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے، تو اس کے بعد امن کا زمانہ آئے گا، عدل کا زمانہ آئے گا، انصاف کا زمانہ آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ شر کے بعد پھر سے خیر آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ حدیث کے الفاظ کے ساتھ کہیں کنٹراڈکشن تو نہیں ہوا، اسی لیے یہاں اشکال لکھا ہے، کچھ اشکال یہ بھی ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ عجاب الکرمانی، یعنی کرمانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان نے اس کا جواب دیا تھا بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عیسیٰ او مراد الجنس زمان الذي في امراء والا معلوم من الدين بالضروره ان زمان النبی معصوم لا شر فيه، کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تو ایک پیغمبر کا زمانہ ہے، اگر جو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آ رہے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ تو عمرہ کی طرف نہیں ہوگا، تو شر تو عمرہ کی طرف سے ہوگا نا، اسی لیے زیادہ زیادہ عمرہ بدلتے جائیں گے شر اور بڑھتا جائے گا، عمرہ بدلتے جائیں گے شر بڑھتا جائے گا، دین کے اعتبار سے شر اور سے اور سے اور سے اور بڑھتا جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے یہاں ڈارک ایجز تھی، پھر اس کے بعد یہ آیا، اوور آل دین سے لوگ اور دور ہوتے جا رہے ہیں، جو اسلامک کنٹیکسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر ایک بندے کو معلوم ہی ہے کہ جب پیغمبر جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، اگرچہ وہ یہاں پر پیغمبر کی حیثیت سے بھی نہ آیا، عیسیٰ ابن مریم تو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے نا، مگر پھر بھی پیغمبر ہی ہے نا، اصل تو پیغمبر، ٹھیک ہے ہماری اس امت کی طرف وہ پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، مگر اصل تو پیغمبر اصل۔ اور یہ عقیدہ جو ہے ان زمان نبی معصوم
ला शर्न फी, उस जमाने में कोई शर नहीं होता, इसको मुस्तस्ना रखा गया है। ये एक बात, एक करमानी ने कहा। कुल तो, इसके बाद फरमाते इब्न हजर, मैं कहता हूँ, इन्हें इसकी शरह ये भी हो सकती है और इसकी शरह ये भी है, वयहतमिल अन यकून मुराद बिल अज़मिनति मा क़ब्ल वजूद अलामात इज़ाम कद्दज्जाल व मा बअदहु, वयकून मुराद बिल अज़मिनतिल मुतफाज़िला फी शर मिन ज़मन हज्जाज फमा बअदहु इला ज़मन दज्जाल व अमा ज़मन ईसा अलैहिस्सलाम फलहु हुक्मुन मुस्तअनफ वल्लाहु अअलम। फरमाते हैं कि इसके बारे में ये बात है कि जो हदीस यहाँ पर बयान की गई है वो उस दौर तक है जब तक दज्जाल का, इन्हें उस दौर के साथ इस हदीस का ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये भी हमें अल्लाह के रसूल के ज़माने से ही पता चला, हदीस से ही पता चला, उनके अकवाल से ही पता चला, उनके फरामीन से ही पता चला कि इसके बाद जो आने वाला ज़माना होगा वो शर 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 बढ़ता जाएगा। और ये भी है कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, सबसे शरीर जो बंदा होगा दुनिया में, जिससे सभी पैगंबरों ने जो है अपनी उम्मत को डराया, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सभी लोगों ने अपनी उम्मत को डराया है इस फितने से। इसके बाद अमन आएगा, इसके बाद शांति आएगी, इसके बाद दुनिया में इंसाफ और अदल होगा। तो ये चीज जो है इसको हम इससे अलग निकालते, इन्हें इसको अलग करते, क्योंकि ये भी हमें वही से ही पता चलता है कि ये चीज भी होने वाली है। इन्हें अगर हम कहेंगे वो आम है तो ये खास है, कुछ चीजें आम होती है, कुछ चीजें खास होती है। मिसाल के तौर पर कुरान ने कहा है कि हर मुर्दा हराम है, और इन्नमा हरम अलैकुम मैता दम, तो हर खून हराम है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको खास और आम, जो हम कायदा जानते हैं कि कुछ खास हुक्म होते हैं, कुछ आम होते हैं। आम में हर एक मुर्दा हराम है और हर खून जो हराम है। फिर दो खून जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जानवरों को, समक और जराद, इन्हें जिसको हम कहते हैं ग्रास ऊपर, वो हलाल है अगर मुर्दा भी हो, और मछली मुर्दा भी हलाल है। और इसी तरह दो खून जो जिगर में होता है, तल्ली और जो है दो खून है, एक जो जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, उसका खून जो उसमें खून होता है, जिसको कश्मीरी में पोख कहते हैं स्प्लीन, तो उसका जो है वो हलाल है। और इसी तरह से जो लिवर होता है, इसकी जो खून है वो हलाल है। तो ये खास और आम का वही फरमा। और इस पर आगे से फरमाते हैं कि असल में ये जो है ये अलग हुक्म है, ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म जो अलग है, क्योंकि हमने उसको जो है इल्म से जाना है कि उसके बारे में जो हदीस है वो ये है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि हदीस में जो चीजें आई है वो ये है कि हर जमाना अपने दौर आने वाले जमाने के बाद ज्यादा शर वाला होगा, सिवाय एक के जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशन गोई थी कि दज्जाल के बाद जो जमाना आएगा उसमें नहीं, कि दूसरे दिन से पता चलता। या इसका माना हम इस तरह ले लेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है दज्जाल तक है, और दज्जाल के बाद तुम्हें पता ही है कि उसके बाद जो आने वाला जमाना है वो अदल का होगा, वो इंसाफ का होगा। और उसमें जो सारी चीजें जो हमने देखी हैं, जो हमने किताबों में पढ़ी है, जो अल्लाह की फरामान से, नबी कसम के फरामान से हम तक पहुंची है, वो यही है कि वो इंसाफ करेंगे, दुनिया में अदल कायम होगा। अब आखिरी बात जो इस हदीस के बारे में, शिकायत तो इनने की थी, मगर इसके जवाब में उन्होंने कहा था वो अमरहुम बिस्सब्र। इन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं समझते कि हज्जाज बिन यूसुफ जुल्म नहीं कर रहा है, बल्कि ताबीन ये समझते थे कि हज्जाज बिन यूसुफ जुल्म कर रहा है। और इसी चीज का इनकार तो अनस बिन मालिक ने नहीं किया, बल्कि इसका एतराफ भी किया जब कहा कि इससे ज्यादा आने वाले शर आएंगे। और इसका मतलब इल्म बंदे को तब होता है जब वो इसके बाद वाली चीजें पढ़ता है कि उसके बाद क्या हो, कितने बंदों को जो है, कितनी खून रिजियां होंगी, कितनी जंगें होंगी, क्या क्या होगा, और मुसलमान किस तरह से दिन ब दिन अपने दीन से फिरते गए, कितने नए फिरके आए, कितनी गुमराहियां आई, कितनी तबाहियां आई, वो तो उसको पता चलता है। इसीलिए उन्होंने वो कुछ और चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि आप सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये है। और इसी तरह इब्न हिब्बान जो है बड़े मुहद्दिसीन में से गुजरे हैं, और इनकी किताब जो है सही इब्न हिब्बान है।
وہ فرماتے ہیں بأن حدیث لیس علی عمومہ بالاحادیث الواردہ فی المہدی وانہ یملؤ ارض عدلا بعد ان ملت جورا، یعنی مہدی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عموم پر لیس العموم، یہ عموم پر نہیں ہے، یعنی آپ اس کو جنرل نہیں لے سکتے، اس میں ایک خاص چیز بھی ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مہدی کے زمانے میں وہ زمین کو جو اتنی بھی احادیث آئی ہے، ابن ہبام فرماتے تو مہدی کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ زمین کو بھر دیں گے عدل سے، اور کب؟ جب اس میں ظلم ہوا ہو، یعنی جو دجال کے زمانے میں، اور اس کے بعد جو فتنے بڑھ جائیں گے دن بدن، پھر اس کے بعد جو ہے، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث میں 4 چیزیں پڑھی تھی، جب دو صحیح حدیثوں میں تعارض دکھائی دے، کنٹراڈکشن دکھائی دے، تو محدثین کے یہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا ناسخ منسوخ ہوتا ہے جب صحیح دونوں حدیثیں ہیں، تو اس کو میں پھر سے یہاں آپ کے لیے دہراتا ہوں، ناسخ منسوخ کو دیکھنا، کیا کوئی حدیث ناسخ ہے، کیا کوئی حدیث منسوخ ہے، اگر وہ ہو تو اس طرح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس طرح جمع کے 4 طریقے ہوتے ہیں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حدیث خاص ہے، کیا کوئی حدیث عام ہے، تو اس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حدیث جو ہے خاص ہے اور کیا کوئی حدیث جو ہے عام ہے، اور بھی بہت سارے طریقے جمع کرنے کے، وہ 4 چیزیں ہم نے اس سے پہلے بھی جب میں نے وہ کتاب پڑھائی تھی تو اس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہوں گا، تو یہ انہی میں کہ جب 2 صحیح حدیثیں ہیں ان میں خاص عام یا کسی بھی طرح جمع کا طریقہ ہو تو کر سکتے ہیں، اس میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری مثالیں دی تھی، تو یہ یہاں کل اس باب میں امام بخاری نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں، اور آخری حدیث یہ ہے، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری، یہ ہاں جو اس کو کہتے ہیں تحویل السند، اس پر میں نے اس سے پہلے ہی بات کی تھی، یعنی دوسری سند بیان کر، وحدثنا اسماعیل حدثني اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شهاب عن ہند بنت الحارث الفراسي ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وما انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يسلين رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یعنی ابو الیمان بیان کرتے ہیں شعیب سے، وہ زہری سے ایک سند، دوسری سند اسماعیل بیان کرتے ہیں اپنے بھائی سے، وہ سلیمان بن بلال سے، وہ محمد بن ابی عتیق سے، وہ ابن شہاب زہری سے، وہ ہند بنت حارث فراسیہ سے، وہ حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ میں سے، ان سے قالت، ان نے کی فرمایا، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، لیلۃ ایک رات، فزعا گھبراتے، یقول یہ کہتے ہیں، سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات، ماذا انزل، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جو ہے حضرت ام سلمہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور وہ گھبراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ پاک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی خزانے نازل کیے، ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزائن نازل کیے، وماذا انزل من الفتن، اور آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ پیغمبر کا خواب ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، چاہے اس کی دلیل قرآن کے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لے لو، یا وہ واضح حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، تو وما انزل من الفتن، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی اور کتنے ہی فتنہ، یہاں تو دیکھو یہ بڑا پوائنٹ ہے، یہاں پر مجھے ایک بہت بڑی بات یاد آ رہی، یہاں ہے ماذا انزل اللہ من الخزائن، جب خیر کی بات آئی نا تو اس کو اللہ کی طرف مضاف کیا، یہ بات میں دہرانا چاہتا تھا، جب بھی خیر ہو نا تو اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے منسوخ کرنا چاہیے، جب شر ہو تو اپنی ذات کی طرف شیطان، فرمایا ماذا انزل اللہ من الخزائن،
अल्लाह ताला ने कितने ही खजाने नाजिल किए। वमाजा उनजिला मिनल फितन, और फितने कितने नाजिल किए गए। यहाँ नहीं कहा अल्लाह ने फितने नाजिल किए, ये हमेशा है। जब भी खैर की, ये इस उसूल को याद रखो, ये अकीदे का उसूल है। जब अल्लाह के बारे में अकीदा है कि जब हम खैर की बात करें तो इसको मंसूब करना चाहिए, और जब शर को तो अपनी तरफ से, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, जुल्म की तरफ। और जब खैर की तो अल्लाह, यहाँ भी वही है। यहाँ इसको मर्म जो है, देखो अनज़लल्लाह, इसको मारूफ लाया गया और अल्लाह को जो है फाइल बनाया गया। वमा ज़ा उनज़िला मिनल फितन, और कितने फितन नाजिल किए गए। यहाँ जो माजूफ रखा गया, मन युक़िज़ सवाहिबल हुजरात, इन हुजरात वालियों को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद थी, इनको कौन जगह है, इन हुजरा वालियों को कौन बेदार करे, इन्हें इनको बेदार करना चाहिए। युरीदु अज़वाजुहुम लिकै युसल्लीन, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो उनको इन्हें नमाज पढ़े। रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा, क्योंकि बहुत दुनिया में कपड़े बारीक पहनने वाली आखिरत में नंगी होगी। तो ये हदीस तो इससे पहले भी हमने बहुत बार दी है कि दो हदीसों को जो है, इन्हें आने वाला जमाना फितने वाला जमाना होगा ज्यादा, तो वो पहले वाली हदीस से बाब जो है तर्जुमतुल बाब साबित होता था। अब जो दूसरी हदीस इमाम बुखारी ने यहाँ पर लाई है, ये टुकड़ा जो है कि अल्लाह जो है वमाज़ा उनज़िला मिनल फितन, और कितने ही फितने जो है नाजिल होंगे, तो इसका उसके ताल्लुक है। इन्हें और बढ़ते जाएंगे फितने, और बढ़ते जाएंगे फितने, कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ये है कि अपने घर पे ही है, अभी अल्लाह के यहाँ उनकी मुलाकात नहीं हुई, नहीं अभी वो इस दुनिया से नहीं चले गए, फिर भी ये मसला है कि इतने फितने नाजिल हो रहे हैं। तो आखिर इसका भी यही है कि आगे बढ़ते बढ़ते और हो जाए, खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना। और इसमें दो चीजें जो बयान की है उस हदीस को हट के, वो ये है जो मैंने यहाँ इब्न बत्ताल ने जो अपनी शरह में कहा, वदल्ला हदीस उम्मे सलमा अला वजहिल्लज़ी यकून बिहल फसाद, यानी इस हदीस पर दलालत करती हैं कि फसाद और बढ़ने वाला है। तो इसके बाद बेहतरीन बात में वहुवा मा यफ्तहुल्लाहु अलैहि मिनल खज़ाइन व अन्नल फितन मकरूनतु बिहा, और कहते हैं कि खजाने आएंगे और खजानों के साथ ही फितने साथ, मकरून है, मकरून कहते साथ होना, जब लफीफ कहते हैं मकरून, जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं मकरून साथ, मफरूक फर्क वाला मकरून साथ। वयशहदु लिज़ालिक क़ौलुल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला का ये फरमान भी जो है, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जो है ये फरमाया है कि इन दो चीजों का बड़ा ताल्लुक है, इन्हें दौलत के साथ जो फसाद आते हैं। इसमें बहुत सारी हदीस है, इस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर भी दिए हैं, शायद यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, कि जब अल्लाह ताला किसी को दौलत देता है ना, तो ज्यादा आजमाइश उस पर होती है और ज्यादा वो फितने फसाद में पड़ जाता है। क्योंकि जब उन्होंने कहा था इस पैगंबर की ज्यादा इत्बा करने वाले कौन थे, अब अशराफुन्नास औ ज़ुअफ़ाहुम, क़ाल बल ज़ुअफ़ाहुम, ज्यादा कम सोसाइटी में कम लोग थे, उन्हें जो पिछले तबके के लोग होते, गरीब लोग होते, वो ज्यादा पैगंबरों इताअत करते। तो ये फरमाते हैं कि इसकी दलील, यानी खजाइन के साथ फितना ज्यादा होंगी, इसकी दलील ये है। फरमाते कुरान में भी इसकी दलील है, क्योंकि खजाइन के साथ फितने ज्यादा होते हैं। कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा अन राहु इस्तग़ना, सूरह अलग की है, कल्ला कभी नहीं, हरगिज नहीं, इन्नल इंसान ला यतग़ा, कि आदमी जो है ये उधर इधर जा रहा है, इन्हें तगा जो कहते हैं, इन्हें गुमराह हो रहा है, अन राहु इस्तग़ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब वो गनी हो चुका है, अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब उसकी जो नीड्स है वो फुल हो गई है, तो वो फिर गुमराह होता जाता है। जितने भी आप गुमराह देखोगे ना, उनमें ये क्वालिटी देखोगे कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी वाफिर नियामत दी है, फिर फक्र करते हमारे पास है क्या चीज हो, क्या चीज है। इस पर मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा। तो फरमाते कल्ला जो है इस आयत में भी इस बात की दलील है। और उसके बाद फरमाते हैं फमन फितनतिल माल इल्ला यनफकु फी ताअतिल्लाह, माल का फितना यह हो जाता है कि अगर इसको अल्लाह के रास्ते में न किया जाए, यानी माल फितना है सिवाय इसके कि उसको अल्लाह की ताअत में जो है उसको लगा दिया जाए, मिन हक़्क़िल्लाह, और उसका ये फितना है कि उसको अल्लाह के हक से जो है, अल्लाह का हक जो है उसको रोका जाए और जो है उसकी ताक़त में न लगाया जाए, तो ये माल फितना बनता है। और इसी तरह फरमाते हैं कि जो आखिरी बात है रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा, तो इस हदीस की शरह में जो है इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने भी फरमाया है कि इस हदीस के बारे में वो दूसरी हदीस है, सिनफान मिन उम्मती मिन अहलिन नार लम अरहुमा फीही
निसा उनका सियातुन आरियात, जो हमें मशहूर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में फरमाया था कि वह ऐसा लिबास पहनती होगी, कासियतिन फिल दुनिया, यानी ऐसा कपड़े पहनेगी जो तंग होगी, आरियतिन फिल आखिरा, और वो आखिरत में। और आज इस मुनासिब से मुझे याद आ गया था, आज 8 मार्च था, वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो वो सभी चीजें आज आप देख सकते हो कि इनसे औरतों के जरिए से भी दुनिया में कितने फितने आ गए, चाहे लिबास के एतबार से, चाहे दूसरी जो चीजें सभी आई इनसे। तो इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनको कोई उठाए, तो फितनों का ताल्लुक जो है यहाँ पर, इसका इशारा जो है औरतों के साथ भी लगाया गया यहाँ पर, कि इनके जरिए से भी बड़ा आजमाइश, फितना मैंने कहा ना आजमाइश के मानी में, इनसे इनकी वजह से भी जो बहुत ज्यादा मर्दों पर या इंसान पर या उम्मत पर मसाइब आएंगे या जो आजमाइशें आएंगी, वो इसीलिए नबी ने फरमाया कि इन औरतों से कौन कहे कि इनको उठाए ताकि नमाज पढ़े। तो इन्हें ये इसको इसकी रिवायत करने वाली भी मुसलमा है, वो भी एक औरत ही है। तो ये इसीलिए फरमाती कि ये चाहते थे नबी के रस्म की औरतें उठे और अल्लाह के यहाँ जो है नमाज पढ़े और अल्लाह के यहाँ जो है उससे उसके सामने गिड़गिड़ाए और इन फितनों से नजात मिले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अगर यहाँ तक कोई सवाल है